नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 14 जनवरी बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउं जिल्लारू ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर बिना घोड़े बाली परिवहन कले एक्शन। बाली एवं खोला निर्माण सामग्री परिवहन चेकिंग कड़ाकड़ी हेबो। एने समस्त परिवहन अधिकारी को निर्देश जारी कला एसटीए। ओभरलोडिंग एवं बिना घोड़ाणी होई परिबो नाही परिवहन। लोडिंग स्थल रे चेकिंग करबा को मध्य कड़ा निर्देशनामा जारी करा जायछि। नियम उल्लंघनकारी विरोध में कार्यानुष्ठान पई एसटीए रो निर्देश। एने लघु खनिज निर्देशकों को मध्य चिठी लिखिछि एसटीए। सुरक्षित परिवहन पई पदक्षेप नेबाकू चिठी रे उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर 18 सुधा सुभद्रा टंका आसंता 18 तारिख सुधा मिलिबो सुभद्रा टंका। एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सूचना दे उपमुख्यमंत्री कहते 4,57,681 जन महिला को मिल टंका। प्रथम किस्ती पाइबे नुआ 1,78,398 महिला। प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ता 2,55,265 पाइबे सुभद्रा टंका। बाद पड़ता महिला एकाथर के दुईटी किस्ती पाइबे। अभियोग शुणाणी 24,008 जन हिताधिकारी सामिल होती। 250 कोटी टंकार सहायता राशि खाता को जीव। परवर्ती खबर सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय रास्तार कुकुरों को खाइबा को देले रहिबे दायी। बुला कुकुरों को नहीं सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय। बुला कुकुर प्रसंग शुणाणी सुप्रीमकोर्ट कहते कुकुर कामुड़िले राज्य देव बड़ क्षतिपूरण। रास्तार कुकुरों को खाद्य देवा लोके मध्य दायी रहिबे। विचारपति विक्रमनाथ संदीप मेहटा एवं एनबी अंजारिया खंडपीठ ई मामलार शुणाणी करथिले। 3 जणिया खंडपीठ स्पष्ट करिसेंति जे कुकुर आक्रमण पई उत्तर दायित्व केवल अधिकारीक पई नुहे बरं सेमानकु खाद्य देउथिबा लोकक पई मध्य स्थिर करा जिवो। सुप्रीमकोर्ट ई मामलार परवर्ती शुणाणी जनवरी 20 तारिख दिन अपराह्न 2टारे करिवे। परवर्ती खबर भंगा जीवनी वर्तमान विधानसभा। राज्य में विधान परिषद गठन को नहीं पूर्त मंत्री संकेत। मंत्री कहते जे भंगा जीवनी वर्तमान विधानसभा संतक हिसाब से रखाजिबो। म्यूजियम भावे व्यवहार करा जिवो। भविष्यत रे जदि विधान परिषद गठन हुए व्यवहार करा जिवो। लोकसेवा भवन और विधानसभा मझिरे निर्माण हेब नुआ विधानसभा। परवर्ती खबर 17 जाए जारी रहिबो शीत। राज्य में 17 तारिख जाए जारी रहिबो शीत। पश्चिमा झड़ प्रभाव में 18 रु तापमात्रा वृद्धि सह शीतरे लागिबो ब्रेक। एने सूचना देइछंती पाणीपाग विभागर उमाशंकर दास। राज्यर विभिन्न सहर में पारद 3 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइतिबा बेले आगामी दिन में तापमात्रा आहुरी निम्नगामी हेबो। फल शीत आहुरी बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर पितामातांक प्रति अवहेला कले दरमा कटिबो। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते राज्य सरकार खूब शीघ्र पितामातांक जत्न नेउनथिबा सरकारी कर्मचारी एक आईन प्रणयन करिवे। जहा द्वारा जने सरकारी कर्मचारी दरमार 10% कटा जिवो। ए टंका सीधा सड़क पितामातांक बैंक अकाउंट रे जमा करा जिवो। राज्यर वृद्ध एवं दिव्यांग जनसंख्या को सुरक्षा देबा पई अनेक कल्याणकारी योजना घोषणा करा जिबा परे मुख्यमंत्री एबळी कहचंती। परवर्ती खबर अश्लील नृत्य कले एक्शन। खंडगिरी यात्रा रे अश्लील नृत्य प्रसंग ने आईन मंत्री प्रतिक्रिया। मंत्री कहते छत्तीसगढ़ परि ओडिशा रे मध्य होई पारे कार्यानुष्ठान। ओडिशा रे जनमत मध्य स्पष्ट अछि जे अश्लील नृत्य न हेउ। एने आयोजक यात्रा पार्टी मालिकों को जणा जायछि। संस्कृति विभाग और राज्य सरकार पक्षर अवगत करा जायछि। अश्लील नृत्य कले परिमाण सामना करबा को हेबो। परवर्ती खबर नीति नवीन हेबे बीजेपी पूर्णकालीन सभापति। जनवरी 20 तारिख रे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी सभापति नीति नवीन दलर पूर्णकालीन सभापति हेबे। समय मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह उपस्थित रहिबे। समस्त कैबिनेट मंत्री बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री बीजेपी पदाधिकारी माने मध्य उपस्थित रहिबे। यहा व्यतीत अनेक राज्यर राज्य सभापति मध्य दिल्ली आसिबे। परवर्ती खबर ब्रिक्स 2026 नुआ लोगो व्यवसाय लॉन्च कले वैदेशिक मंत्री जयशंकर। भारत अध्यक्षतार ब्रिक्स 2026 मंच को एक पद्म फूल रे सज्जित करा जिवो। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर मंगलवार दिन ब्रिक्स 2026 पई सरकारी लोगो एवं वेबसाइट लॉन्च करछंती। ए लोगोर पद्म चिन्ह आकर्षण रहिछि। लोगो लॉन्च पर वैदेशिक मंत्री कहते भारत अध्यक्षतार ब्रिक्स गोष्ठी विश्व कल्याण को आगो को बढ़ाइबा उपरे ध्यान देबो। विशेषकर यह गोष्ठी एवं यार 20तम वार्षिकी पालन करुच्ची। परवर्ती खबर भंगाजीव वर्तमान 9 ताला सेच सदन और राजीव भवन। सूचना देले पूर्त मंत्री। भंगाजीव 9 ताला वर्तमान लोकसभा भवन अति निकटे थिबा 9 ताला सेच सदन एवं राजीव भवन को भंगाजीव। एने सूचना देइछंती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तांको कहिबा अनुसार ए सब कोठा विपद संकुल बोली घोषणा करा जायछि। या सहित 3टी पर्याय नुआ लोकसभा भवन निर्माण हेबो। प्रथम पर्याय लोकसभा भवन मुख्य ऑफिस टी खारबळ भवन निकटे निर्माण हेबो। यापर पावर हाउस छक को लगी एडीएम ऑफिस ओसेप ऑफिस पाखरे हेबो नूतन लोकसभा भवन ऑफिस।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ତାଗିଦ ବନ୍ଦ ହେବ 10 ମିନିଟର ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ତାଗିଦ 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟାନର ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ଲିଙ୍କେଟ୍ ଜିପ୍ଟୋ ସ୍ୱିଗି ଜମାଟୋ ଆଦିକୁ ନୋଟିସ କମ୍ ସମୟରେ ଡେଲିଭରିକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଥିଲେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଗିଗ୍ ୱାକର୍ସ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ ବ୍ଲିଙ୍କେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟାନର ହଟାଇଛି ଅନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସିଏସ୍ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଗତ ଦିନର ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ସହ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପିଇବା ପାଣି କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକ ପରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝରରେ 1900 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟ କେନ୍ଦୁଝର ବିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ କେନ୍ଦୁଝରର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 1900 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ 1708 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 35ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 194 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା ଏଥିରେ କେନ୍ଦୁଝରର ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଇରିଗେସନ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଭିଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନଭେନସନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚାବିକାଠି ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାନ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିବେଶ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଛି ଏହି ଭିସା ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 8000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଲେ ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଏଥିରୁ 25% ଭାରତ ଚଢ଼ା ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 25% ଶୁଳ୍କ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା କାରଣରୁ ଲଗାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଖାତା ଦେଖା ହେବ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଛି ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସ ଫେବୃଆରୀ 2026 ବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ଆସୁଥିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ମାସ ନୁହେଁ ଏହି ମାସରେ 4ଟି ରବିବାର 4ଟି ସୋମବାର 4ଟି ମଙ୍ଗଳବାର 4ଟି ବୁଧବାର 4ଟି ଗୁରୁବାର 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଓ 4ଟି ଶନିବାର ପଡୁଛି ହୁଏତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସ ଫେବୃଆରୀ ଭଳି 2026 ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ କେବଳ 823 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଭଳି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକ୍ ଆତଙ୍କୀକୁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଜାରି ରହିଛି କହିଲେ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ଆରପାରିରେ 8ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ଶିବିର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ଯଦି ଏହି ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସିଏପିଏଫ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ନୂଆ ଅଫିସକୁ ଯିବ ପିଏମଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଅଫିସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ପିଏମଓର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ମସିହା ପରରୁ ପିଏମଓ ସାଉଥ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଅଫିସର ଠିକଣା ସେବାତୀର୍ଥ ରଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷୀୟ ସମୀର ଦାସ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଅଟୋ ଚଳାଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ସମୀର ଦାସ
ଚିଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଲିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚିଲିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏହାର ମୁହାଣ ଖୋଲାଯିବା ସହ ହ୍ରଦକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଖନନ ହେବ। ଚିଲିକାର ମୁଖ୍ୟ ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବାଲୁଗାଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ମଗରମୁଖ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ପାଲୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖୋଳାଯାଇ ମାଟି କଢାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସମେତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମରକତନଗର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତକାର ସମେତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର କୋର୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନୂଆ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ ଫିକେସନ ୟୁନିଟ୍। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁରରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କୋଇଲା ବାଷ୍ପୀକରଣ ୟୁନିଟ୍। ଏଥିଲାଗି ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ ଲିମିଟେଡକୁ 5400 କୋଟିର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। BHEL ଏବଂ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତ କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସର 2ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ଆମେରିକା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜାରୀ। ଇରାନରେ ବଢୁଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରିଛି। ଆମେରିକାର ଭର୍ଚୁଆଲ ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆଡଭାଇଜାରୀରେ ଗିରଫଦାରୀ, ଆହତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ହିଂସା 2000 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଇରାନ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2000 ଟପିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇରାନର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ବା ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆମେରିକା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଇରାନ ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଏକାଧିକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ରୁଷ ତେଲ ଆମଦାନୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଭାରତ। ଆମେରିକା କଠୋର ହେବା ପରେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ଭାରତ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କମ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ ମାଗୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ରୁଷରୁ ଭାରତ $230 କୋଟି ୟୁରୋପୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବରର $330 କୋଟି ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ କମ୍। ତୁର୍କୀ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16ରୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ କର୍ପୋରେଟ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ କର୍ପୋରେଟ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ବା RCCL। ଭୁବନେଶ୍ୱର CRPF ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦିରା ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 3 ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2026 ବଦଳିଲା RCBର ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା IPL ସିଜନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ RCB ନିଜର ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଦଳ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ କିମ୍ବା ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିଜର ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା RCB ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର, କାରଣ ସେମାନେ ଦଳର ନିୟମିତ ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 2025 IPL ସିଜନରେ RCB ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଫ୍ରି। ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସାମୁକ୍ତ ପରିବହନ ଘୋଷଣା କଲା ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହଭାଗିତା ସହ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଉପକରଣ ସହ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଆଗ୍ରହ ଘୋଷଣାନାମା ସମେତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ICC। ବାଂଲାଦେଶର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ICC। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ICCର ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ନାହିଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରାଲଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ 4ଟି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।